الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی، طوبہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں مبارک ہو، ٹھیک ہے، ان کے لیے مبارک باد ہے، طوبی لہم، ان کے لیے مبارک باد ہے، وحسن مآب، اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ میں نے آپ کو تصویر دکھائی تھی، ذہاب، ایاب، اور ایاب کے بعد جس مقام پر پہنچتے ہیں اس مقام کو کہتے ہیں مآب، ٹھیک ہے۔ تو حسن مآب اچھا ٹھکانہ، یعنی اپنے اصلی ٹھکانے تک پہنچتا ہے، تو وہ حسن مآب اچھا ٹھکانہ ہے۔ آیت یہاں تک ختم ہو جاتی ہے اور اس کے اندر اس کا اجر بیان کیا گیا ہے، مگر میں آپ کو اس کی کچھ تفصیل جو کہ مختلف مفسرین نے لکھی ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اس کو ہم پڑھتے ہیں جیسے ہم نے مظہری کی اندر چیزیں پڑھی ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں بھی آئے گی، فائدہ بھی ہوگا اور مزہ بھی آئے گا کہ اس کے اندر کچھ احوال جنت ہیں۔ طوبہ کیا ہے؟ طوبہ کے اصلی معنی اور ماخذ کیا ہے؟ طوبہ کا لفظی مطلب میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ طوبہ کا لفظی مطلب ہے مبارک ہو، لیکن اس کے حوالے سے کچھ احادیث ہیں، ان کا ذکر بھی یہاں پر آیا ہے، اس کو دیکھ لیجئے۔ حضرت نے ابن عباس فرماتے ہیں کہ جنت کی جب پیدائش ہو چکی، اس وقت جناب باری تعالیٰ نے فرمایا، کہتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت کا نام ہے طوبہ، اور اور وہ طوبہ ایسا درخت ہے کہ ساری جنت میں اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، اور جنت کے ہر ہر گھر میں اس کی شاخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے ہاتھوں سے بویا ہے اور لؤلؤ کے دانے سے پیدا کیا ہے، بحکم الہی یہ بڑا اور پھیلا ہے، اس کی جڑوں سے جنتی شہد، شراب، پانی اور دودھ کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ یہ ایک روایت ہے جو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ دوسری روایت ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ طوبہ نامی جنت کا ایک درخت ہے، 125 کے راستے کا ہے، 100 سال کے راستے کا ہے، ٹھیک ہے، ایک 125 نہیں، 100 سال کے راستے کا ہے، اس کے خوشوں سے جنتیوں کے لباس نکلتے ہیں، ایک روایت ہے۔ پھر اگلی روایت مسند احمد کی ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، جس نے آپ کو دیکھ لیا اور آپ پر ایمان لایا اسے مبارک ہو۔ فرمایا کہ من رآ کا فآمن باللہ فتوبى لہ، آپ نے فرمایا کہ ہاں، فتوبى لہ، اسے مبارک ہو۔ چونکہ میں نے صرف ترجمہ لکھا ہے تو اس وجہ سے میں تھوڑی سی وہ آپ کو عربی میں بتا رہا ہوں کہ اس سے مبارک ہو، یعنی فتوبى لہ، اور فرمایا کہ فتوبى لہ، فتوبى لہ، فتوبى لہ، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو اس کو جس نے مجھے نہ دیکھا ہو اور مجھ پر ایمان لایا ہو۔ حضرت ابو ذر غفاری کی ایک روایت ہے کہ 7 مرتبے آپ نے فرمایا، یہاں جو مسند احمد کی روایت ہے اس میں 3 دفعہ طوبى لہ کا ذکر ہے، مگر حضرت ابو ذر غفاری کی جو روایت ہے فتوبى لہ، فتوبى لہ، 7 مرتبے آپ نے فرمایا کہ من لم یرانی فآمنی ولم یرنی، کہ مجھ پر ایمان لایا اور مجھے اس نے دیکھا بھی نہیں۔ ایک شخص نے پوچھا کہ طوبہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جنتی درخت ہے جو 100 سال کی راہ تک پھیلا ہوا ہے، جنتیوں کے لباس اس کی شاخوں سے نکلتے ہیں۔ بخاری مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایک درخت ہے۔ اب اس جگہ پر طوبہ کے درخت کا ذکر نہیں ہے، مگر بظاہر روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ طوبہ درخت ہے کہ سوار 100 سال تک اس کے سائے میں چلتا رہے لیکن وہ ختم نہ ہو، اور ایک روایت میں کہ چال میں بھی تیز ہو اور سواری بھی اس کی تیز ہو۔ صحیح بخاری میں ہے کہ وظل ممدود، جو سورہ واقعہ میں وظل ممدود، اس کی تفسیر میں بھی یہی درخت کا ذکر ہے۔ ایک حدیث میں ہے 70 یا 100 سال تک، 100 سال اس کا نام شجرۃ الخلد ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اس درخت کا نام سدرۃ المنتہا ہے، جو طوبہ کا درخت ہے سدرۃ المنتہا ہے، کہ اس کی شاخ کے سائے تلے 100 سال تک سوار چلتا رہے، 100 سوار اس کی ایک ایک شاخ تھلے ٹھہر سکتے ہیں، 100 بندے ایک شاخ کے نیچے ٹھہر سکتے ہیں، اس میں سونے کی ٹڈیاں ہیں اور اس کے پھل بڑے بڑے مٹکوں کے برابر ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، یعنی طوبہ اتنی بڑی چیز ہے۔
अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह हम सब को अता फरमाए। आप फरमाते हैं कि हर जन्नती को तूबा के पास ले जाएंगे और उसे इख्तियार दिया जाएगा, जिस शाख को चाहे पसंद करे, सफ़ेद, सुर्ख, जर्द, सियाह, जो निहायत खूबसूरत, नर्म और अच्छी होंगी। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि तूबा को हुक्म होगा कि मेरे बंदों के लिए बेहतरीन लिबास और इस तरह की चीजें बनाए, वगैरह वगैरह। इब्ने जरीर ने एक अजीब व गरीब असर वारिद किया है। असर उसे कहते हैं कि ताबई का कौल होता है और वो उसको अल्लाह के नबी की तरफ मनकूल कर रहा होता है, कि हजरत राहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जन्नत में एक दरख्त है जिसका नाम तूबा है। उसके साए तले सवार 100 साल तक चलता रहेगा लेकिन रास्ता खत्म नहीं होगा। इसकी तरोताजगी खुले हुए चमन की तरह है। इसके पत्ते बेहतरीन और उम्दा हैं। इसके खोशे अंबरीन हैं। इसके कंकर याकूत हैं। इसकी मिट्टी काफूर है। इसका गारा मुश्क है। इसकी जड़ से शराब, दूध और शहद की नहरें बहती हैं। इसके नीचे जन्नतियों की मजलिसें होंगी। ये बैठे हुए होंगे ये बैठे हुए होंगे और फरिश्ते ऊंटनियां लेकर आएंगे, जिनके जंजीरें सोने की जंजीरें सोने की होंगी, जिन पर याकूत के पालान होंगे। अल्लाह अकबर। यानी ये जो जिक्र से इत्मीनान पाने वाले हैं, ये उनके लिए फतूबा लहुम व हुस्न मआब का जिक्र है, जिस पर सोना जड़ाव हो रहा होगा, जिस पर रेशमी झूले होंगी। वो ऊंटनियां उनके सामने पेश होंगी और कहेंगे, ये सवारियां तुम्हें भिजवाई गई हैं, दरबार इलाही में तुम्हारा बुलावा है। कि उन पर सवार होंगे, वो परिंदों की परवाज से भी ज्यादा तेज होंगे। अल्लाह अकबर। तो देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले जन्नत के लिए क्या क्या इनामात तैयार किए हुए हैं। अगरचे ये हमारे सबक की तफसीर में है, मगर आयात से रेलेवेंट नहीं है, मगर चूंकि हम जन्नत का इतना जिक्र हम लोगों ने कभी पढ़ा नहीं है, तो इस वजह से मैं आप हजरात की खिदमत में ये पेश करूं। ला इलाहा। एक जन्नती एक दूसरे से मिलकर चलेंगे, और जो परिंदे परवाज कर रहे होंगे वो उनसे भी हट जाएंगे, लेकिन ये अपने साथियों से अलग ना होंगे। यूं ही रहमान और रहीम अपने रब के पास पहुंचेंगे। अल्लाह ताला अपने चेहरे से पर्दा हटा देगा और ये अपने रब के चेहरे को देखेंगे और कहेंगे, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व इलैकस सलाम व हक्क लकल जल जलाली वल इकराम। इनके जवाब में अल्लाह फरमाएगा, अनस सलाम व मिन्निस सलाम। यानी और तुम पर भी सलामती साबित हो चुकी है और मेरी मोहब्बत भी साबित हो चुकी है। मेरे इन बंदों को मरहबा हो जो बिन देखे मुझसे डरते रहे और मेरी फर्माबरदारी करते रहे। जन्नती कहेंगे, बारी ताला, ना तो हमसे तेरी इबादत का हक अदा हुआ और ना तेरी पूरी कदर हुई। हमें इजाजत दे कि हम तेरे सामने सजदा करें। अल्लाह फरमाएंगे कि ये मेहनत की जगह नहीं, ना ये इबादत की जगह है, ये नेमतों और राहतों और मालामाल होने की जगह है। इबादतों की तकलीफ जाती रही, मजे लूटने के दिन आगे। जो चाहो मांगो, तुम में से जो शख्स जो मांगे उसे दूंगा। बस ये मांगेंगे, कम से कम सवाल वाला कहेगा, अल्लाह तूने दुनिया में जो पैदा किया है, जिसमें तेरे बंदे हाय वाय कर रहे थे, मैं चाहता हूँ शुरू दुनिया से खत्म दुनिया तक दुनिया में जितना कुछ था मुझे अता फरमाए। अल्लाह ताला फरमाएगा, तूने तो कुछ भी ना मांगा, अपने मर्तबे से बहुत कम चीज मांगी, अच्छा हमने दी। मेरी बख्शिश और देन में क्या कमी है? फिर फरमाएगा, यानी ये सबसे कम मांगने वाला है। फिर फरमाएगा, जिन चीजों तक मेरे उन बंदों के ख्यालात की रसाई भी नहीं, उन्हें वो दो, चुनाचे दी जाएंगी, यहाँ तक कि इनकी ख्वाहिशें पूरी होंगी। उन चीजों में से जो उन्हें यहाँ मिलेंगी, तेज रू घोड़े होंगे, हर चार पर याकूती तख्त होंगे, हर तख्त पर सोने का एक डेरा होगा, हर डेरे में जन्नती फर्श होगा, जिस पर बड़ी बड़ी आंखों वाली दो हूरें होंगी, दो हुल्ले पहने हुए होंगी, जिसमें जन्नत के तमाम रंग और खुशबुएं होंगी। इन खैमों के बाहर इनके चेहरे ऐसे चमकते होंगे होंगे गोया वो बाहर बैठी हैं और इनकी पिंडली के अंदर का गूदा भी बाहर नजर आ रहा होगा। और हर दूसरे पर अपनी फजीलत ऐसे जानती होंगी जैसे सूरज की पत्थर पर फजीलत है। फिर इस तरह जन्नती की निगाह में
میں بھی ہر چیز ایسے ہی ہوگی.